हरे कृष्ण। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जना बल्लभा, जय गिरिवरधारी, जय गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनतीरावनचारी, जय राधा माधव कुञ्ज विहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव जय राधा माधव, राधा माधव जय राधा माधव, जय पंचतत्व जय पंचतत्व, पंचतत्व जय पंचतत्व, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्नापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। नित्यानंद नमस्तभं प्रेमानंद प्रदायिने कलु कल्मषनाश जन्नवापते नमो। पंचतत्मात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पथे गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलो निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वृंदावे तुलसी देवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टुकी।
মুকাম করতি বাচালাম পঙ্গুং লঙ্ঘায়তে গিরিম यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणां परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं हरि ओं तत्सत् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयोपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त বৃন্দ। হরে কৃষ্ণ। সকল ভক্তবৃন্দকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আজকে আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলা প্রথম অধ্যায়ের ৭০ নম্বর শ্লোক থেকে ৮০ নম্বর অব্দি আলোচনা করব। ৭০ নম্বর শ্লোকটা পাঠ করছি। মহিষী বিবাহে জয়ছে জয়ছে কৈলরাস, ইহাকে কহিয়ে কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ। শ্লোকার্থ: ১৬,০০০ মহিষীকে বিবাহ করার সময় এবং রাসনৃত্যের সময় তিনি নিজেকে একই রূপে বহুগুণে প্রকাশ করেছিলেন। এখানে পূর্ববর্তী শ্লোকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলছেন যে ভগবান নিজেকে দুভাবে প্রকাশ করেন, একটা হচ্ছে প্রকাশ রূপে আর একটা হচ্ছে বিলাস রূপে। তো প্রকাশ রূপে কিরকম, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলা বিলাস যেগুলো করে থাকেন, সেই লীলা বিলাসের সময় যেরকম দ্বারকা লীলা, ব্রজের লীলা, সেখানে ভগবান প্রকাশ রূপে নিজেকে মানে নিজেকে প্রকাশ রূপে প্রকাশিত করেন। তো তিনি কি করেন, প্রকাশ বিগ্রহ রূপে নিজেকে বিস্তার করেন। যেরকম ১৬,০০০ মহিষীকে তিনি বিবাহ করেছিলেন, সেটা তার প্রকাশ রূপ। আবার রাসনৃত্যের সময় তিনি গোপিকাদের সাথে তিনি একইভাবে তিনি নৃত্য করেছিলেন সমস্ত গোপিকাদের সাথে, সেটাও তার একটা প্রকাশ বিগ্রহের বিস্তার। আর বিলাসটা কিরকম, বিলাস বলছে যেরকম ভগবানের সাথে কিছু দৈহিক কিছু পার্থক্য যদি হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে বিলাস বিগ্রহ। যেরকম কৃষ্ণ বলরাম, ঠিক আছে, সেরকম কিছু পার্থক্য নেই, শুধু গায়ের রঙের ভিন্নতা আছে। আবার যেরকম বৈকুণ্ঠে চতুর্ভুজ নারায়ণ আছে, আবার শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছে দ্বিভুজ মুরলীধর, তো সেরকম কিছু যেরকম ছোট ছোট দৈহিক পার্থক্য থাকে, সেই সমস্ত প্রকাশ, সেগুলো ভগবানেরই প্রকাশ রূপ, কিন্তু সেগুলোকে বলা হচ্ছে বিলাস বিগ্রহ। তো এখানে বলছে যে পরমেশ্বর ভগবান যখন অভিন্ন রূপে নিজেকে বহুভাবে প্রকাশ করেন, তখন সেই রূপগুলোকে প্রকাশ বলা হচ্ছে। আর যখন ১৬,০০০ মহিষকে তিনি বিবাহের সময়, রাসনৃত্যের সময় তিনি এইভাবেই প্রকাশ করেছিলেন, মানে এই প্রকাশ রূপে তিনি নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। একই রূপ, একই সব কিছু, সেম ভাবে তিনি নিজেকে বহু গুণে বিস্তার করতে পারেন। তো শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। তো শ্লোক নাম্বার ৭১, আবার এখানে ভাগবতম থেকে শ্লোক এখানে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী দিয়েছেন। চিত্রম বত এতৎ একেন বপুষা যুগপৎ পৃথক গৃহেষু দ্বিঅষ্ট সহস্রাম স্ত্রিয় একা উদাবহৎ। চিত্রম বত এতৎ একেন বপুষা যুগপৎ পৃথক গৃহেষু দ্বিঅষ্ট সহস্রাম স্ত্রিয় একা উদাবহৎ। চিত্রম মানে আশ্চর্যজনক, বত মানে আহা, এতৎ মানে এই, একেন মানে এক, বপুষা মানে রূপ, যুগপথ মানে যুগপথ, পৃথক মানে পৃথক, গৃহেষু মানে গৃহে, দ্বি অষ্ট সহস্রম ১৬,০০০, স্ত্রীয় মানে মহিষীকে, এক 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 শ্রীকৃষ্ণ উদাবহত মানে বিবাহ করেছিলেন। অনুবাদ: এটি পরম আশ্চর্যজনক যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এক এবং অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে ১৬,০০০ একই রূপে প্রকাশ করে ১৬,০০০ মহিষীকে তাদের নিজ নিজ প্রাসাদে বিবাহ করেছিলেন। তাৎপর্য: শ্রীমদ্ ভাগবতমের ১০ম স্কন্ধ ৬৯ নম্বর অধ্যায় ২ নম্বর শ্লোকে উদ্ধৃত আছে। সেম এই শ্লোকটাই একদম ভাগবতমের ডাইরেক্ট ১০ম অধ্যায় ১০ম স্কন্ধে ৬৯ অধ্যায় ২ নম্বর শ্লোকটা থেকে এখানে ডাইরেক্ট নিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। এখানে ভগবানের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান এই যে এখানে প্রকাশ রূপে যে নিজেকে বিস্তার করছেন, কিভাবে তিনি নিজেকে এক অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে ১৬,০০০ একই রূপে সেম ভাবে নিজেকে ১৬,০০০ মহিষীকে তিনি বিয়ে করে এবং নিজ নিজ প্রাসাদে ১৬,০০০টা প্রাসাদে তিনি নিজেকে একইভাবে নিজেকে বিস্তার করেছিলেন। তো এটা একটা প্রকাশ বিস্তারের বর্ণনা, উদাহরণস্বরূপ ভগবানের এখানে কৃষ্ণরাজ কবিরাজ গোস্বামী উল্লেখ করেছেন। তো ভাগবতমে সুখদেব গোস্বামী বলছেন যে ভগবান কৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেছেন এবং অসংখ্য, তার ফলে তার বধ করার পরে তিনি কি করেন, ১৬,০০০ মহিষীকে তিনি বিবাহ করেন।
নরকাসুরকে বধ করে। এবং এই যে মহর্ষি নারদ ছিলেন সেখানে তিনি ভগবানের এই আচরণ দর্শন করে অবাক হয়ে যান, এবং তিনি সে ভগবানকে দর্শন করতে চান যে ভগবান 16,000 মহিষীকে বিয়ে করেছেন। তো ভগবানের সেই লীলাটা দেখার জন্য নারদ মুনি অভিলাষ ব্যক্ত করেন। তিনি ভাবলেন এত যথেষ্ট বিস্ময়ের ব্যাপার যে একক দেহে শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ 16,000 রমণীকে প্রত্যেককে এক একটি পৃথক প্রসাদে বিবাহ করলেন। নারদ মুনি নিজেই অবাক হয়ে গেছেন। তাই দেবর্ষি নারদ মুনি কি করলেন, আগ্রহ ভরে দ্বারকায় গমন করলেন শুধু ভগবানের এই লীলা প্রত্যক্ষ দর্শন করার জন্য। নারদ মুনি দ্বারকায় গেলেন এবং তিনি সেখানে প্রবেশ করলেন এবং দেখলেন কি যে রুক্মিণী দেবীর শত সহস্র দাসী থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বয়ং কৃষ্ণের প্রতি দাসী সুলভ সেবা নিবেদন করছিলেন। নারদকে লক্ষ্য করা মাত্রই কৃষ্ণ কি করলেন, তার শয্যা থেকে উঠে এলেন, ঋষিকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তার নিজের আসনে তাকে উপবেশন করলেন। তারপরে ভগবান নারদ মুনির পাদ প্রক্ষালন করলেন এবং তার নিজের মাথায় সেই জল সিঞ্চন করলেন। এটাই ছিল ভগবানের অনুকরণীয় শিষ্টাচার। ভগবান আমাদেরকে নিজে আচরণ করে শিষ্টাচার শিখেছেন যে একজন গৃহস্থ ধর্মের গৃহস্থর কি করা কর্তব্য। সাধু বৈষ্ণব এলে তা প্রথমেই তাকে এসে আসন দিয়ে তাকে বসানো এবং তার পাদ প্রক্ষালন করা মানে চরণ ধুয়ে দেওয়া, এবং সেই জলটা নিয়ে নিজের মাথায় সিঞ্চন করতে হয়। তো সেগুলো করা উচিত। তো সেখানে ভগবান নারদ মুনিকে এভাবেই পাদ প্রক্ষালন করলেন এবং সেই জল সিঞ্চিত করলেন। তারপরে কিছুক্ষণ ভগবানের সঙ্গে কথা বলার পর নারদ মুনি তার প্রাসাদগুলির জন্য প্রাসাদগুলির জন্য অন্য আরেকটিতে গেলেন। সেখানে মুনিবার দেখলেন কি যে কৃষ্ণ তার রানী উদ্ধবের সঙ্গে ক্রীড়ারত করছেন। আবার সেখানে আরেকটি প্রাসাদে গিয়ে দেখলেন কৃষ্ণ তার শিশুপুত্রকে আদর করতে দেখলেন। আবার আরেকটি প্রাসাদে গিয়ে তিনি দেখলেন কি যে তাকে স্নানের জন্য প্রস্তুত হতে দেখলেন। আরেকটি প্রাসাদে গিয়ে তিনি দেখলেন অগ্নি যজ্ঞ সম্পাদন হচ্ছে। এরকম বিভিন্ন প্রাসাদে নারদমুনি এসব লক্ষ্য করছেন। আবার আরেকটি প্রাসাদে গিয়ে দেখছেন তিনি ব্রাহ্মণদের ভোজন করাচ্ছেন ভগবান। আবার আরেকটি প্রাসাদে গিয়ে দেখলেন যে ব্রাহ্মণদের যে ভুক্তা অবশিষ্ট আছে সেটা তিনি ভোজন করছেন। আরেকটি প্রাসাদে দেখছেন ভগবান মধ্যাহ্নকালীন আচার ধর্ম সম্পাদন করছেন। আরেকটিতে আবার দেখছেন তিনি শান্তভাবে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করছেন। আরেকটিতে গিয়ে তিনি দেখছেন তিনি শয্যায় নিদ্রা যাচ্ছেন। ঠিক আছে, এভাবে তিনি দেখছেন। আরেকটি থেকে তিনি দেখছেন মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে তিনি পরামর্শ আলোচনা করছেন। আরেকটিতে তিনি দেখছেন তার সহচরীদের সঙ্গে তিনি জলে ক্রীড়া করছেন। আবার আরেকটি প্রাসাদে গিয়ে তিনি দেখলেন ভগবান ব্রাহ্মণদের দান করছিলেন। অন্য স্থানে গিয়ে তিনি দেখছেন পত্নীর সঙ্গে হাস্য পরিহাস করছিলেন। আবার কোনো স্থানে তিনি দেখছেন যে তিনি পরমাত্মা ধ্যান করছেন। আবার কোনো একটা প্রাসাদে গিয়ে নারদমুনি দেখলেন যে ভগবান গুরুদেবের সেবা করছেন। আবার অন্য কোনো স্থানে তিনি দেখছেন তার পুত্র কন্যাদের বিবাহের আয়োজন করছেন। কোথাও বা তিনি দেখছেন তিনি মৃগয়ের জন্য নির্গত হচ্ছেন। আবার কোথাও দেখছেন নগরবাসীদের জন্য তিনি কিছু ভাবছেন বা তা জানার জন্য ছদ্মবেশে তিনি পরিভ্রমণ করছেন ভগবানের। তিনি এইসব দর্শন করছেন নারদমুনি গিয়ে ভগবানের প্রাসাদে গিয়ে। এই সমস্ত দর্শন করে নারদ ভগবানকে বললেন যে যেহেতু কেবলমাত্র আমি আপনার পাদপদ্মে সেবা করেছি, তাই আমি আপনার এই যোগমায়া শক্তির বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারি, যা মায়ার দ্বারা বিভ্রান্ত সাধারণ জীবেরা উপলব্ধি করা শুরু করতেই পারবে না। আমি আমি মহাভাগ্যবান এবং সমস্ত জগৎ পবিত্রকারী আপনার লীলার মহিমা সম্ভার কীর্তন করে আমি সমগ্র ত্রিভুবন ব্যাপী ভ্রমণ করার আকাঙ্ক্ষা করি মাত্র। নারদ মুনি নিজেই বলছেন যে আমি যেহেতু আপনার সেবা করেছি পাদপদ্মে, তাই আমি আপনার এই যোগমায়া শক্তি তাকে আমি উপলব্ধি হৃদয়ঙ্গম কিছুটা হলেও করতে পারছি। কিন্তু আমি যেহেতু মহাভাগ্যবান, কিন্তু আপনার লীলা এই সাধারণ বিভ্রান্ত সাধারণ জীবেরা এটা উপলব্ধি করতে পারবে না। তো ভগবানের চিন্ময় ঐশ্বর্য দর্শন করে নারদমুনি হতবুদ্ধি হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ তাকে নিষেধ করলেন এবং তিনি তাকে এই জগতে তার আবির্ভাবের উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা করলেন। অতঃপর নারদমুনি পরে তিনি ধর্মবিধি অনুসারে যথাযথভাবে সম্মানিত করলেন। তারপরে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যান করতে করতে নারদমুনি সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তো নারদমুনি এত শুধুমাত্র ভগবানকে এত এই দর্শন করার জন্যই গেলেন যে ভগবান কিভাবে এই 16,000 মহিষীকে তিনি একক দেহে থেকে বিভিন্নভাবে যুগপৎভাবে তিনি আলাদা 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 পৃথক পৃথক প্রাসাদে তিনি অবস্থান করছেন এটা দর্শন করার জন্য। এবং ভাগবতমে এত সুন্দর বর্ণনা আছে সেই প্রাসাদের, যে নগরীটা ছিল পাখির কুজনে পূর্ণ, আর উপবন সুখকর উদ্যানগুলি ছিল ভ্রমর দ্বারা উঠছিল, এবং হংস সারসের ডাকে সরোবরগুলি ছিল প্রস্ফুটিত, হাঁস এবং সারস এবং প্রস্ফুটিত, এবং সেই যে সরোবরগুলো ছিল সেখানে ছিল ইন্দিবর, অম্বজ
কল্লার, কুমুদ আর উৎপল মানে বিভিন্ন পদ্মের নাম এগুলো। ইন্দিবর মানে হচ্ছে নীল পদ্ম, যেটা কিন্তু আমরা দেখতেই পাই না। নীল রঙের পদ্ম ছিল ওই সরোবরে। আর অম্বজ, অম্বজ মানে হচ্ছে যেটা হচ্ছে দিনে প্রস্ফুটিত হয়, ওই পদ্মটা রাতে হয় না, দিনেই হয়। আরেকটা ছিল কল্হার, সেটা হচ্ছে শ্বেত পদ্ম, শ্বেত মানে সাদা রঙের। আর একটা ছিল কুমুদ, কুমুদ মানে হচ্ছে জ্যোৎস্নায় যেটা প্রস্ফুটিত হয়। আর উৎপল পদ্ম মানে কত রকমের, একটা হচ্ছে নীল, একটা দিনে হয়, একটা হচ্ছে শ্বেত পদ্ম, আরেকটা হচ্ছে জ্যোৎস্নায়, জ্যোৎস্নার সময় প্রস্ফুটিত হয়, আরেকটা উৎপল পদ্ম। এইগুলি দ্বারা সরোবরটা ভরা ছিল। আর এই সেই সরোবরে কে ছিল? হংস ছিল, সারস্যের ডাক চলছিল, ডাক হচ্ছিল। তো সেই রকম দ্বারকার যে কি সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। আর সেখানে এত সুন্দর সমুজ্জ্বল ভাবে শোভিত স্ফটিক রৌপ্য দ্বারা নির্মিত 9 লক্ষ রাজপ্রাসাদ ছিল এই দ্বারকা নগরীতে। এই সকল রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরভাগের পরিচ্ছদগুলি ছিল রত্ন স্বর্ণমণ্ডিত। সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত রাজপথ, পথ, চত্বর, বাজারের মধ্যে পরিবহন চলাচল করছিল। আর বহু সভাগৃহ, দেবালয়, মনোরম নগরীটি শোভা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। পথঘাট, অঙ্গন চত্বর, রাজপথ, গৃহদ্বারের সামনে সবসময় জল দিয়ে ধোয়া হচ্ছিল, মানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর ধ্বজদণ্ড হতে উড়ন্ত পতাকা দ্বারা সূর্যতাপ নিবারিত হচ্ছিল। একটা ধ্বজা উঠছিল, যেটা থেকে সূর্যতাপ নিবারিত হচ্ছিল, হাওয়া চলছিল। এত সুন্দর সুন্দর বড় বড় রাস্তায় গাছ ছিল যেগুলো ছায়া দিত, যাতে সূর্যলোক বেশি আলো তাপ দিয়ে পথিককে যাতে বিব্রত না করে, সেজন্য রাস্তার মধ্যে বড় বড় গাছগুলিকে সূর্য দ্বারা ছায়া দেওয়ার জন্য হাওয়া চলছিল, ধ্বজাগুলো উড়ছিল হাওয়াতে। আর সমস্ত রাস্তাঘাট, গলি গলি সমস্ত পরিষ্কার, প্রবেশ পথগুলি। আর সমস্ত রাস্তার উভয় পাশে ছিল লতা গুল্ম। তো এই হচ্ছে দ্বারকা নগরীর বিবরণ দিয়েছেন এখানে সুখদেব গোস্বামী বলেছেন। তো এই সব দ্বারকা নগরীতে ভগবানের হচ্ছে এত সুন্দর প্রাসাদের বর্ণনা, এবং ভগবান কিভাবে লীলাবিলাস করছেন, প্রত্যেকটা প্রাসাদের প্রত্যেকটা একক অবস্থায় থেকেও তিনি বিভিন্ন রকম লীলা সেবার সাথে যুক্ত ছিলেন। এবং কেউ বুঝতে পারছে না কার সাথে কি করছেন। যার সাথে আছে ভগবান ভাবছেন আমার সাথেই আছে, যেই মহিষী ভাবছেন আমার সাথেই এখন গল্প করছে, কেউ ভাবছেন না ভগবান এখন এই কাজটাই করছে, কিন্তু আরো যে ভগবান একসাথে 16,000 কাজ করছেন সেটা কেউ বুঝতে পারছেন না। তো এটাই হচ্ছে ভগবানের প্রকাশ বিস্তারের একটা রূপ। 16,000 প্রকাশ বিগ্রহ। এবার 76 নম্বর শ্লোক। একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম। শ্লোকার্থ। একই বিগ্রহ হওয়া সত্ত্বেও তার অসংখ্য রূপের পরস্পরের মধ্যে যখন অল্প পার্থক্য থাকে, তখন তাদের বলা হয় বিলাস বিগ্রহ। এই শ্লোকেই বলা হয়েছে সেটা। 70, 69, 70 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে বিলাস। 68 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে বিলাসটা মানে হচ্ছে মানে সেম, একই রকম, বাট কিছু পার্থক্য রয়েছে, দৈহিক পার্থক্য। 77 নম্বর শ্লোক। স্বরূপম स्वरूपम अन्य आकरम यत तस्य भाति विलासतः प्रायणवत् समम शक्ता सविलासो निवर्तते। स्वरूपम अन्य आकारम यत तस्य भाति विलासतः प्रायेण আত্মসমম শক্তা স্ববিলাস নিগতে। স্বরূপম মানে ভগবানের স্বরূপ, অন্য মানে অন্য, আকার মানে আকার, ইয়ৎ মানে যে, তস্য মানে তার, ভাতি মানে প্রকাশ পায়, বিলাসতঃ মানে লীলা বিলাস, লীলাবশত, প্রায়ণ মানে প্রায়, আত্মসম মানে আত্মসম, সত্তা মানে তার শক্তির দ্বারা, স মানে সেই, বিলাস মানে বিলাস বিগ্রহ। আর নিগদ্যতে মানে বলা হয়। অনুবাদ। ভগবানের স্বরূপ যখন তার অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে লীলাবশত ও আত্মসদৃশ প্রায় অন্যরূপে প্রকটিত হয়, তখন তাদের বলা হয় বিলাস বিগ্রহ। তাৎপর্য। এই শ্লোকটি লঘু ভাগবতামৃত 1 অধ্যায় 15 নম্বর থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। তো এখানে ভগবানের যে স্বরূপটা বলছে অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে, ভগবানের শক্তি তো অচিন্ত্য, যা কিনা আমাদের চিন্তার বাইরে। তো সে অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে লীলাবশত আত্মসদৃশ প্রায় অন্য রূপে প্রকাটিত হয়, তার মানে দৈহিকভাবে কিছু রূপে চেঞ্জ আসে, তখন তাদের বলা হচ্ছে বিলাস বিগ্রহ। যেরকম 68 নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে যে ভগবান বলরাম কিন্তু ভগবানের প্রথম বিলাস বিগ্রহ, এবং বৈকুণ্ঠ লোকে চতুর্ভুজ নারায়ণ হয়েছেন সেটা হচ্ছে বলরাম থেকেই তার প্রকাশ হয়েছে। তো কৃষ্ণ বলরামের কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই, শুধু রঙের পার্থক্য, গায়ের রং। তো সেরকমই বৈকুণ্ঠে নারায়ণ চতুর্ভুজ আর শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভুজ,
তার মানে 4 হাত, আর হচ্ছে ভগবানের 2 হাত কৃষ্ণের। তো এইরকম কিছু যা পার্থক্য থাকবে তাকেই বলা হচ্ছে বিলাস বিগ্রহ। তো এখানে এটাই বলছে যে এটা হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত শক্তির প্রভাবে হচ্ছে এটা। আর এর ফলে কি হচ্ছে, তিনি লীলা করছেন, লীলার ফলে তার কিছু আত্মসদৃশ প্রায় অন্য রূপে তিনি প্রকাশিত হচ্ছেন, যার ফলে তিনি লীলা বিলাসের ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে অন্য রূপে প্রকাশ করছেন, লীলা বিলাস রূপে। তো এটাকেই বলা হচ্ছে বিলাস বিগ্রহ। যেরকম বলরাম রূপে তিনি প্রকাশ হচ্ছেন, চতুর্ভুজী নারায়ণ রূপে প্রকাশ হচ্ছেন, তো সেটা তার বিলাস প্রকাশ বলছে। 78 নম্বর শ্লোক। জয়ছে বলদেব পরব্রহ্মে নারায়ণ, জয়ছে বাসুদেব প্রদ্যুম্নানি সংকর্ষণ। শ্লোকার্থ। এই ধরনের বিলাস বিগ্রহের দৃষ্টান্ত হচ্ছে বলদেব, বৈকুণ্ঠ ধামে নারায়ণ, এবং চতুর্ভুহ মানে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ। তো এই বিলাস বিগ্রহ দৃষ্টান্ত এখানে কৃষ্ণরাজ কবিরাজ গোস্বামী দিয়ে দিয়েছেন, যে বিলাস বিগ্রহ দৃষ্টান্ত হচ্ছে বলদেব। বলদেব হচ্ছে প্রথম বিলাস বিগ্রহের প্রকাশ ভগবানের। আর তারপরে হচ্ছে বৈকুণ্ঠ ধামে যে চতুর্ভুজ নারায়ণ আছেন। আর তারপরে যে চতুর্ভুহ আছে, যেটা যে বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, যেটা কিনা ভগবানের প্রকাশ বলি আমরা, বিস্তার, সেটা হচ্ছে বিলাস বিস্তার, বিলাস প্রকাশ। তো সে বিলাসের যে বিগ্রহ, তারা হচ্ছেন এই যে এরা। তো এই সমস্ত এরাই হচ্ছে ভগবানের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন বিলাস বিগ্রহের। 79। ঈশ্বরের শক্তি হয় এ 3 প্রকার, এক লক্ষ্মীগণ পুরে মহিষীগণ আর, ব্রজে গোপীগণ আর সভাতে প্রধান, ব্রজেন্দ্র নন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান। শ্লোকার্থ। পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি লীলা সঙ্গিনী 3 প্রকার। বৈকুণ্ঠ লোকে লক্ষ্মীগণ, দ্বারকায় মহিষীগণ, এবং বৃন্দাবনে গোপিকাগণ। তাদের সকলের মধ্যে ব্রজ গোপিকারাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠা, কেননা তারা স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। তো ভগবানের এখানে যে শক্তি বলছে 3 প্রকার লীলা সঙ্গিনী, সেটা হচ্ছে 3 প্রকার শক্তির মধ্যে হচ্ছে বৈকুণ্ঠকে লক্ষ্মীগণ, তারা হচ্ছে ভগবানের একটা শক্তি, তো দ্বারকায় মহিষীগণ, আর বৃন্দাবনের গোপিকাগণ। কিন্তু তার মধ্যে বলছেন সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে ব্রজের গোপিকারা, কারণ তারা ভগবানকে অনন্যা ভক্তির দ্বারা ভগবানের সেবা করেছেন, নিষ্কাম ভক্তি। ভগবানকে তারা সবকিছু করতে রাজি ভগবানের জন্য। তো কেননা তারা স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। তো তারা কিন্তু কৃষ্ণ ছাড়া কিছু বুঝতেন না, তারা হচ্ছে ঘুম থেকে উঠে তাদের চিন্তা ছিল কৃষ্ণ, ঘুমোতে যাবার আগ পর্যন্ত, এবং তারা ঘুমিয়েও তারা কৃষ্ণেরই চিন্তা করতেন। তো সেজন্য ব্রজের গোপিকারা কৃষ্ণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সবকিছু ত্যাগ করতে রাজি ছিলেন। এবং তারা যখন কৃষ্ণ স্বয়ং যখন ব্রজ ছেড়ে চলে যান, তো তখন তারা প্রায় মরমর অবস্থা হয়ে যায়, কারণ তারা কৃষ্ণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছিলেন। তো ভগবান তাদেরকে বলছে, তাদেরকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে, শাস্ত্র বলা হয়েছে যে ব্রজ গোপীরা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, ভগবানের শ্রেষ্ঠ। তারা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ শক্তি, যেটা কিনা অন্তরঙ্গা শক্তি, রাধারানী। তো কেননা তারা স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণের সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, এবং সেবা তারা সবসময় করে গেছেন, মানসিক ভাবে হোক, সবসময় যতক্ষণ কৃষ্ণ ব্রজে ছিলেন। এবং এরকমও বলা হয় যে কৃষ্ণ যে চলে গেছিলেন সেটা কিন্তু ব্রজের কৃষ্ণ ব্রজেই ছিলেন। এটাই বলা হয় যে না, কৃষ্ণ চলে গেছিলেন লীলা করার জন্য দ্বারকা লীলাতে, কিন্তু কৃষ্ণ যেটা অরিজিনাল, যেটা ব্রজের কৃষ্ণ, যারা কিনা গোপিকাদের সাথে ছিলেন, তারা ব্রজেই ছিলেন। কারণ কৃষ্ণ কখনো ব্রজে ছেড়ে যেতেই পারেন না, কারণ কারণ গোপিকারা তার জন্য মৃতপ্রায় হয়ে যায়, কারণ কৃষ্ণ গোপীদেরকে এত তার মানে এত তার সাথে তারা লীলা বিলাস করেছেন কৃষ্ণ গোপীদের সাথে। তো সেজন্য গোপিকাদের হচ্ছে ভক্তিটা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তম, এবং তারা সবচেয়ে বেশি কৃষ্ণ সেবা করার সুযোগ পেয়েছে। যার জন্য মাঝে মাঝে মহিষীরাও বলতেন, রুক্মিণী দেবী যে কিনা প্রধানা মহিষী ছিলেন ভগবানের, সেও বলতেন যে কে এই গোপিকারা, গোপিকাদের প্রেম এত কি, তারা কি এত কি সেবা করেছে যে কৃষ্ণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে রাধারানীর নাম বলেন, গোপিকাদের কথা বলেন। তো তারাও অত অনেক শোনার জন্য উৎসাহী ছিলেন যে কে এরা, ব্রজের গোপিকাদের ভক্তি প্রেম, তারা কিন্তু উচ্চ মার্গের। সেটা মানে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা একমাত্র যা আমাদেরকে স্বরগোস্বামীরা দিয়ে গেছেন, আমাদের আচার্য বর্গরা বলে গেছে, সেটা মানে তাদের দ্বারাই উপলব্ধি সম্ভব, যেমন কৃষ্ণরাজ কবিরাজ গোস্বামীরা। তো আমরা তো এগুলো উপলব্ধি করার মতো যোগ্যতা এখন অর্জন করিনি। তো তবু আমরা যে এসব পাঠ করছি, এসব অধ্যয়ন করছি, শ্রবণ করছি, এতে কি হচ্ছে, আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো কিছুটা হলেও শুদ্ধ হচ্ছে। শুদ্ধ হতে 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 তো একদিন হয়তো আমরা সেগুলোকে উপলব্ধি করতে পারবো। তো এখানে এই শ্লোকটাতে 73, আমি কি শ্লোক কি করেছি? আচ্ছা, শ্লোক মিস করেছি না আমি?
হুম। ৭৩-৭৪ নম্বর শ্লোকটা আবার পড়ছি। প্রবিষ্টেন গৃহীতম প্রবিষ্টেন গৃহীতানাম কণ্ঠে স্বনিকটম স্ত্রিয়া যম মন্যেরন নভোতাবৎ বিমান শত সংকুলম। প্রবিষ্টেন গৃহীতানাম কণ্ঠে স্বনিকটম স্ত্রিয়া যম মন্যেরন নভোতাবৎ বিমান শত সংকুলম। ৭৩-৭৪ নাম্বার হচ্ছে দিক ওকশাম সদারণম ওত্তৎসুক ভূত আত্মনম ততা দ্বন্দ্ব ভয়া নেদু নিপেতু পুষ্পবৃষ্টয়া দেবোকশাম সদারণম ওত্তৎসুক ভূত আত্মনম তত দ্বন্দ্ব ভয়া নেদু নিপেতু পুষ্পবৃষ্টয়া। প্রবিষ্টেন মানে প্রবিষ্ট হয়ে, গৃহীতা নাম মানে যারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছিলেন, কণ্ঠে মানে কণ্ঠে, সনিকটম মানে সন্নিকটে, স্ত্রীয় মানে ব্রজগোপিকারা, যম মানে যাকে, মন্যের রণ মানে মনে করতেন, নভ মানে আকাশ, তাবৎ মানে তৎক্ষণাৎ, বিমানে মানে বিমানে, শত শত মানে শত শত, সংকুলম মানে সমবেত হয়েছিলেন। দিব অক্ষাম মানে দিব অক্ষাম মানে দেবতাদের, সদারানাম মানে তাদের পত্নীদের সঙ্গে, ঔত্তৎসুক্য মানে উৎসুক্য হয়ে, উৎসুক সহকারে, ভূত আত্মানাম মানে পরিপূর্ণ হৃদয়ে, তত মানে তখন, দুন্দুভয় মানে দুন্দুভি, নেদু মানে ধ্বনিত হয়েছিল, নিপেতু মানে বর্ষিত হয়েছিল, পুষ্পবৃষ্টয় মানে পুষ্পবৃষ্টি। আগে শ্লোকটা একটু পড়ে নিচ্ছি। রাসোৎসব সংপ্রবৃত্তা গোপী মণ্ডল মণ্ডিতা যোগ ঐশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাম মধ্যে দ্বয়োদয়ঃ। রাসোৎসব সংপ্রবৃত্তা গোপী মণ্ডল মণ্ডিতঃ যোগ ঐশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাম মধ্যে দ্বয়োদয়ঃ। রাস উৎসব মানে রাস নৃত্যের উৎসব, সংপ্রবৃত্ত শুরু হয়েছিল, গোপীমণ্ডলের দ্বারা, মণ্ডিত মানে পরিশোভিত হয়ে, যোগ মানে যোগেশ্বরেন মানে যোগেশ্বর, কৃষ্ণেন মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা, তাসাম মানে তাদের, মধ্যে মানে মধ্যে, দয়ে দয়ে মানে প্রতি দুজনের। অনুবাদ: যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ তার অচিন্ত্য শক্তি বলে প্রতি দুজন গোপিকাদের মধ্যে তার এক একটি মূর্তি প্রকাশ করে গোপীমণ্ডল পরিশোভিত হয়ে রাসোৎসবে নৃত্য করেছিলেন। তো ভগবানকে বলা হয় যোগেশ্বর, তিনি কিনা সমস্ত যোগীদের ঈশ্বর। তো তার যে শক্তি হচ্ছে অচিন্ত্য শক্তি। তো তিনি কি করেছিলেন, প্রতি দুজন গোপিকা আর তার মাঝখানে তিনি এক এক একটি মূর্তি প্রকাশ করেছিলেন, এবং এভাবেই তিনি গোপীমণ্ডল পরিশোভিত হয়ে রাসোৎসবে নৃত্য করেছিলেন। আর পরের শ্লোকে ৭৩-৭৪ নম্বর শ্লোকে বলছে, এইভাবেই যখন গোপিকারা ও শ্রীকৃষ্ণ রাসনৃত্যে মিলিত হয়েছিলেন, তখন প্রতিটি গোপিকা অনুভব করেছিলেন যে গভীর অনুরাগে কণ্ঠ ধারণ পূর্বক শ্রীকৃষ্ণ যেন কেবল তাকেই আলিঙ্গন করছেন। ভগবানের এই অতি অদ্ভুত লীলা দর্শন করার জন্য স্বর্গের দেবতারা সস্ত্রীক শত শত বিমানে করে গভীর উৎসুক সহকারে গগন পথে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারা পুষ্পবৃষ্টি বর্ষণ করেছিলেন এবং অত্যন্ত মধুর স্বরে দুন্দুভি বাদ্য বাজিয়েছিলেন। তো এটা কত আশ্চর্য ব্যাপার যে ভগবান যেরকম ঠিক একই রকম ভাবে এক অদ্বিতীয় হওয়া সত্ত্বেও কি করেছিলেন, তিনি নিজেকে ১৬,০০০ রূপে একই রূপে প্রকাশিত করেছিলেন, ঠিক সেরকমই তিনি রাস নৃত্যে কি করেছিলেন, প্রত্যেকটা গোপিকাদের সাথে তিনি একইভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। তো কৃষ্ণের যে এই যে খুব সুন্দর ভগবানের যে রাসলীলা, কি করেছিলেন তিনি, ভগবানকে রাসলীলার মাধ্যমে তিনি সমস্ত গোপিকাদের তিনি সেম ভাবে একই রূপে তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন এবং তিনি সবাইকে একই রকম আনন্দ প্রদান করেছিলেন। তো এই যে এখানে শ্রীমদ্ ভাগবতমের দশম অধ্যায় ৩৩ নম্বর, দশম স্কন্ধে ৩৩ নম্বর অধ্যায় ৩ নম্বর শ্লোকে এটা বর্ণনা করা আছে। এই শ্লোকটা বিশদ ব্যাখ্যা। তো এখানে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর, যিনি কিনা আমাদের আচার্য, তিনি বলেছিলেন, একটা শ্লোক বলেছেন, তার শ্লোকের অনুবাদ বলছি, যে ভগবান মাধব প্রত্যেক দুজন গোপীর মাঝখানে অবস্থান করতেন, দুজন দুজন করে গোপী আর মাঝখানে ভগবান থাকতেন, এবং ভগবানের প্রকাশিত দুটি রূপের মাঝখানে একজন গোপী অবস্থান করতেন। আবার ভগবান নিজেকে প্রকাশ করতেন, মাঝখানে একটা করে গোপী থাকতেন। এভাবে এভাবে করতেন, এভাবে তারা অবস্থান করে করে রাসলীলাটা তারা করতেন। আর দেবকীপুত্র কৃষ্ণ সেই বৃত্তের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে গান করছিলেন এবং বাঁশি বাজাচ্ছিলেন। এটা আচার্যরা ব্যাখ্যা করেছেন যে এরকম
তারা বলছেন যে দেবকীপুত্র যে কৃষ্ণ, তার সেই যে বৃত্ত বৃত্ত গোলাকার করে যে নাচছিলেন না, দুজন কৃষ্ণ মাঝখানে একজন গোপী, আবার দুজন গোপী মাঝখানে একজন কৃষ্ণ, এবার এরকম এরকম ভাবে যে ওই কৃষ্ণ যে ছিল সেটা দেবকীপুত্র কৃষ্ণ ছিলেন, তিনি বাঁশি বাজাচ্ছিলেন এবং গান করছিলেন। তো এভাবে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যে মনোযোগ আকর্ষণ করে বর্ণনা করেছেন যে গোপীগণ প্রেমোন্মত্ত হয়ে হৃদয়ঙ্গমে অপারগ ছিলেন, যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে বিস্তার করার মাধ্যমে কেবল স্বয়ং তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে নৃত্য করেছিলেন। প্রত্যেক গোপী কৃষ্ণের একটি মাত্র প্রকাশ দর্শন করছিলেন। তো মানে গোপীরা এতই প্রেমে উন্মত্ত ছিল যে তারা বুঝতে পারেনি হৃদয়ঙ্গম, তাদের একটু তারা ভাবছে কৃষ্ণ তাদের সাথেই আছে। মানে যেই গোপী ভাবছে কৃষ্ণ আমার সাথে আছে, কৃষ্ণ আমার সাথে নাট্য করছে, কিন্তু কৃষ্ণ সবার সাথে একসাথে নৃত্য করছে। কিন্তু প্রত্যেকটা গোপী তারা এতটাই উন্মত্ত ছিলেন প্রেমে ভগবানের জন্য, তারা ভাবছেন যে না আমার সাথেই করছে কৃষ্ণ, আরেকজন ভাবছেন সে আমার সাথেই করছে। এরম ভাবে তারা প্রত্যেকের সঙ্গে নৃত্য করছিলেন। তো প্রত্যেকটি গোপী কৃষ্ণের একটি মাত্র প্রকাশ দর্শন করছেন। সবাই কৃষ্ণকে একরূপেই দেখছে যে না আমার সাথেই কৃষ্ণ আছে, আর কারোর সাথে নেই। তো এই রকম এই দৃশ্য দর্শন করার জন্য সস্ত্রীক দেবতাগণও তাদের বিমান থেকে এই রাসনৃত্য দর্শনের সময় কৃষ্ণের সকল বিভিন্ন প্রকাশই দর্শন করে সম্পূর্ণরূপে বিস্মিত হয়েছিলেন। তার মানে সমস্ত দেবতারা স্বর্গ থেকে তারা তাদের স্ত্রী সহ এসে দর্শন করতে এসেছেন, এই রাসলীলা উপর থেকে দর্শন করার জন্য এসেছেন। যে কতটা পবিত্র এটা দর্শন করা, যে কতটা ভাগ্যের ব্যাপার। সেখানে মানে সেখানে অংশগ্রহণ করা তো অনেক দূরের কথা, সেখানে দর্শন করতে পারাটাই হচ্ছে বিশাল ভাগ্যের। তো সেটা দেখার জন্য সমস্ত দেবতারা সস্ত্রীক এসে এসে দর্শন করেছেন, এবং শুধু দর্শনই করেনি, তারা বিস্মিত হয়েছেন। এটা কি করে সম্ভব? তো ভগবানের এক অদ্বিতীয় ভগবানের এই অচিন্ত্য শক্তির ফলেই সেটা সম্ভব, একমাত্র ভগবানই পারেন। আর এটা কারো পক্ষে সম্ভব না। এটা দেবতারা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এবং স্বয়ং লক্ষ্মী, মাতা লক্ষ্মী অব্দি সেই আহ, রাসলীলায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তিনি অব্দি এই রাসলীলায় অংশগ্রহণের জন্য অনেক অনেক চেষ্টা করেছিলেন, এবং তিনি অনেক চেষ্টা করে ধ্যান অব্দি করেছেন, কিন্তু তাকে রাসলীলায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। কারণ ভগবান বলেছেন যে তার যে ব্রজগোপিকাদের প্রেম অনেক উন্নত স্তরের প্রেম। ঠিক আছে, সেই মহিষীদের উপরে, দ্বারকার মহিষী সবার থেকে উপরে হচ্ছে ব্রজের গোপিকাদের প্রেম। দ্বারকার মহিষী, আবার বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, সবার থেকে উপরে হচ্ছে ব্রজের গোপিকাদের প্রেম। সেজন্য তারাই হচ্ছে এই রাসলীলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে যারা কিনা উচ্চ স্তরের প্রেম তাদের মধ্যে রয়েছে কৃষ্ণের প্রতি, তারাই হচ্ছে এখানে থাকবে। তারপরে লক্ষ্মী মারণী কি করলেন, বেলবন বলে একটা জায়গা আছে বৃন্দাবনে, ওই দ্বাদশ বনের মধ্যে একটা, সেখানে বসে তিনি তপস্যা শুরু করলেন। এবং বলা হয় যে এখনো লক্ষ্মী মাতা এখনো তপস্যা করছেন রাসলীলায় অংশগ্রহণ করার জন্য। তাকে এখনো পারমিশন দেওয়া হয়নি রাসলীলায় অংশগ্রহণ করার, যে কিনা ভগবানের এত নিত্য সেবিকা, বৈকুণ্ঠে থাকেন। কিন্তু তবুও কিন্তু ভগবান তাকে দেয়নি, তাকে রাসলীলায় আসার পারমিশন দেয়নি। তো রাসলীলায় সে একমাত্র শুধুমাত্র ব্রজের গোপিকারই একমাত্র অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করেছিল। তো এখানে বলা হচ্ছে যে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার মহিমাটি শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ। এটা কোনো কিছু সাথে তুলনা করা যাবে না, এটা চিন্ময় আনন্দ। ব্রহ্মাণ্ডের সম্পদ সমূহ পরিচালনার দায়িত্বে থাকা স্বর্গের দেবতাগণও হর্ষের সঙ্গে রাসনৃত্যকে পরম ধর্মীয় ঘটনা বলে গ্রহণ করেছেন, যারা স্বর্গের দেবতারাও, যা আমাদের এই জড়জগতের প্রণয়ের বিকৃত প্রতিফলন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের এই জড়জগতের মানুষ এটা উপলব্ধি করতে পারবে না, কারণ যেহেতু আমাদের রুচি খারাপ, আমাদের দৃষ্টি নেই, আমাদের বুদ্ধি কম, সেজন্য আমরা সেটাকে উপলব্ধি করতে পারছি না। কিন্তু স্বর্গের দেবতারাও সেটা বুঝতে পেরেছেন যে এটা একটা পরম ধর্মীয় এবং এটা হচ্ছে শুদ্ধ চিন্ময় আনন্দ, যা কিনা ভগবান তার শ্রেষ্ঠ ভক্তদের সাথে করে থাকেন। তো সেই জিনিসটা হচ্ছে ভগবান, ভগবানকে উপলব্ধি করাটা সবার পক্ষে তো সম্ভব না, না, ভগবানকে উপলব্ধি তারাই করতে পারবে যারা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তারাই হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারে। তো ভগবানকে এই জন্যই ব্রজ গোপিকারা, যে এই যে গোপিকাদের যে প্রেম, তারা হচ্ছে এত উন্নত স্তরের, তা সেই উন্নত ভক্তই সেটা উপলব্ধি করতে পারে। তো জড়জগতের মানুষ এই লীলাগুলোকে ঠিক ভালোভাবে বুঝতে পারে না বলে তারা এর বিরুদ্ধে সমালোচনা করে। তো সেই কারণে মহাপ্রভু
এগুলোকে চৈতন্য চৈতামৃতে এইসব কারণে এইসব লীলাগুলো বলার মাধ্যমে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বুঝিয়েছেন যে কারা এগুলো উপলব্ধি করতে পারবে কারা পারবে না। সেই জন্য সেই শ্লোকগুলোকে তিনি বুঝিয়েছেন, ভগবানের সুন্দর সুন্দর লীলার বিভিন্ন ভাগবতম থেকে নিয়ে তিনি সেটাকে বুঝিয়েছেন আমাদেরকে। তো সুখদেব গোস্বামী এটাও বলেছেন যে ভগবান কৃষ্ণ পারমার্থিক আত্মসন্তুষ্টির মুক্ত স্তরে ক্রিয়া করেন। তিনি হচ্ছেন মানে যেহেতু ভগবান হচ্ছেন আহ, পরমাত্মা, তিনি হচ্ছেন অনেক মুক্ত, তিনি আত্মারাম, তিনি সবকিছু করতে পারেন, তার পক্ষে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। তো তিনি হচ্ছেন পারমার্থিক আত্মসন্তুষ্টির মুক্ত স্তরে থাকেন। তো তিনি আত্মরত, তিনি তিনি যা কিছু করতে পারেন, তার তার কার্যকলাপ অচিন্তনীয়, যা কিনা আমরা চিন্তা করতে পারি না। তো ভগবান কৃষ্ণ সাধারণ মানুষের কাছে অচিন্তনীয়, কিন্তু যারা তাকে ভালোবাসে তারা সহজেই তার লীলার পরম শুদ্ধতা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে। কিন্তু দ্রষ্টা দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে সৌন্দর্যটা। কিন্তু প্রকৃত সৌন্দর্য জাগতিক দেহের কামুক চোখে নয়, আত্মার চোখে অনুভূত হয়। আত্মা দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখতে হবে। কারণ আমরা শরীর নই, আমরা হচ্ছে আত্মা। আর শরীর হচ্ছে নশ্বর, আমরা একদিন ধ্বংস হয়ে যাব, মরে যাব, কিন্তু আত্মা থেকে যাবে। আত্মা এক দেহ থেকে আরেক দেহে চলে যাবে। তো সেই রকম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে যদি আমরা দেখি, তাহলে আমরা সেই সৌন্দর্যটাকে উপলব্ধি করতে পারবো। তো বৈদিক শাস্ত্রে এই জন্যই বারবার ভাবে দৃঢ়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে জাগতিক আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্তজনেরাই কেবল ভগবত প্রেমের অঞ্জনে চর্চিত শুদ্ধ আত্মার চোখ দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য দর্শন করতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহ হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমেই মানুষ জাগতিক ইন্দ্রের বিষয়গত সকল বাসনার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন। ভগবানকে ভগবানের লীলাগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করলেই একমাত্র এই জড়জাগতিক যত আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়গত সকল বিষয়বস্তু আছে, সেগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারবো। কিন্তু ভগবানের এই লীলাগুলোকে প্রথমে আমাদেরকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, তার জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে শুদ্ধ হতে হবে। যত আমরা কৃষ্ণকে যত বেশি কৃষ্ণের লীলাসমূহ দর্শন করব, শ্রবণ করব, তত বেশি আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোকে পরিশুদ্ধ করতে পারবো। এবং কৃষ্ণের যে প্রণয় লীলা তার পরম তত্ত্বের যোগ্যতা অনুযায়ী যথাযথ। তিনি যে 16,108 তার মহিষী ছিলেন এবং তিনি 16,000 মহিষীকে একসাথে বিবাহ করেছিলেন, সেটা কিন্তু পরম তত্ত্বের যোগ্যতা অনুযায়ী যথাযথ। তিনি যেহেতু পরম তত্ত্ব, তিনি ভগবান, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তিনি সবকিছু করতে পারেন। বেদান্তে উল্লেখ করা হয়েছে পরম ব্রহ্ম হচ্ছেন সবকিছুর মূল উৎস। তাই জড়জগতের কোনো সুন্দর বস্তু পরম তত্ত্বে নেই, তা হতেই পারে না। যেখানে জড়জগৎ চিন্ময় জগতের বিকৃত প্রতিফলন, যা কিছু সুন্দর সবকিছুই পরতত্ত্বের সাথে যুক্ত। ভগবান সুন্দর, ভগবানের কার্যকলাপও সুন্দর। এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ভগবানকে দেখতে হবে। সেরকম আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দর্শন করলে হবে না, আত্মার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দর্শন করতে হবে। তাই বলছে পরম তত্ত্বে শুদ্ধ অপ্রাকৃত রূপে অধিষ্ঠিত প্রণয় বিষয়টা এই জড়জগতের পক্ষে বিকৃত, কিন্তু ভগবানের ক্ষেত্রে চিন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিতে সেটা উন্নত। তাই এই জগতে প্রতিভাত সৌন্দর্যকে চরমে পরিত্যাগ না করে বরং তাকে শুদ্ধ অপ্রাকৃত রূপে গ্রহণ করা উচিত। সমগ্র জগৎকে মুক্তি প্রদানের জন্যই এই ভগবানের এই প্রণয় লীলা। সমগ্র জগৎকে, সকল বদ্ধজীবকে তার এই আনন্দ সচ্চিদানন্দময় ভগবত ধামে ফিরিয়ে নিয়ে আসাটাই হচ্ছে ভগবানের একমাত্র লক্ষ্য। তাই তিনি এই সমস্ত লীলা বিলাস করে থাকেন। এই লীলাগুলোর মাধ্যমে ভগবান তার সমস্ত জগৎকে, সমস্ত জগতের যে বদ্ধজীবকে মুক্তি প্রদান করে থাকেন। সেই কারণে এই প্রণয় লীলাটা অত্যন্ত উপযুক্ত। এবং এই লীলা ভগবানের যে এই যে লীলাগুলো রয়েছে, সমস্ত লীলা শ্রবণ করে প্রকৃতপক্ষে আমরা সব সময় জনজাগতিক চেতনায় প্রলুব্ধ হয়ে আমরা শুদ্ধ হয়ে মুক্ত হতে পারি। ভগবানের এটাই উদ্দেশ্য, আর কিছু না। এবং নারদ মুনি শ্রীমদ্ ভাগবতমের প্রথম স্কন্ধে পঞ্চম অধ্যায় 33 নম্বর শ্লোকে বলেছেন যে হে সুকৃতিবান, যে দ্রব্যের প্রভাবে রোগ জন্মায়, সেই দ্রব্যই যখন অন্য দ্রব্য বা ওষুধের সঙ্গে রসায়ন যোগে মিশ্রিত হয়, তখন তা গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের কি নিবৃত্তি হয় না? এইভাবেই কৃষ্ণের প্রণয়লীলা সমূহ শুদ্ধ চিন্ময় ক্রিয়া হওয়ার ফলে তা শ্রবণকারীর জাগতিক কামনার ব্যাধি আরোগ্য লাভ করে। অর্থাৎ যে দ্রব্যের প্রভাবে রোগ জন্মায়, কোনো একটা দ্রব্যের দ্বারা যদি রোগ জন্মায়, আবার সেই দ্রব্যই কি হচ্ছে অন্য কোনো দ্রব্য বা রসায়ন ক্রিয়ার দ্বারা কি হচ্ছে, যখন মিশ্রণ হচ্ছে তখন সেই দ্রব্য দ্বারা আবার রোগের নিবৃত্তি হয়ে যাচ্ছে। তো সেজন্যই বলছে যে ভগবানের যে এই সমস্ত লীলা বিলাস প্রণয় লীলা রয়েছে, রাসলীলা রয়েছে, বিভিন্ন লীলা সমূহ রয়েছে, সেটা কি হচ্ছে চিন্ময় এবং শুদ্ধ স্তরে রয়েছে, অপ্রাকৃত লীলা। এগুলো শ্রবণ করার ফলে কি হচ্ছে শ্রবণকারীর এই জাগতিক কামনা বাসনার ব্যাধি আরোগ্য লাভ হয়।
আমাদের যত রকমের এই যে আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি রয়েছে, কাম ক্রোধ লোভ মদ মোহ মাৎসর্য, এই সমস্ত যে অনর্থ নিবৃত্তি যা কিনা আমাদের ভক্তি পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আমাদেরকে ভক্তি করতে দেয় না, আমাদের আনন্দ পাই না আমরা ভক্তিতে, আমরা কৃষ্ণ নামে আমাদের রুচি আসে না, সেই সবগুলো ভগবানের লীলাবিলাসগুলো কাহানিগুলো আমাদেরকে কি করে, আমাদের মধ্যে এই জাগতিক কামনা বাসনার ব্যাধিটাকে আমরা এ থেকে আমরা আরোগ্য লাভ করতে পারি, এবং আমাদেরকে আমরা মুক্তি লাভ হবে, এবং আমরা ভগবানের কৃপা লাভ করব। এবং এগুলো হচ্ছে সত্যিকারের জাগতিক চেতনায় প্রলুব্ধ করে আমরা শুদ্ধ হতে পারি, এগুলো শুদ্ধ হয়ে আমরা মুক্তি লাভ করতে পারি। এটা হচ্ছে নারদ মুনি বলছেন। এবং ভগবানও, ভগবানের উদ্দেশ্যও তাই। ভগবান হচ্ছেন সচ্চিদ আনন্দ, সচ্চিদানন্দময় ভগবান কৃষ্ণ। তো ভগবানেরও এই উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল বদ্ধজীবকে তার এই যে খুব আনন্দ, ভগবানের ধাম যে এত আনন্দ, ভগবানের এত সুন্দর বর্ণনা রয়েছে ভগবানের ধামের। ভগবানের তো জন্ম মৃত্যু নেই, কিন্তু ভগবান কেন এই প্রত্যেকটা অবতারে এসে এসে লীলা বিলাস করছে? শুধু তার ভক্তদেরকে উদ্ধার করার জন্য, এবং তার সমস্ত জীবকে তিনি আনন্দ প্রদান করার জন্য। এই জন্যই তাকে বলা হয় না আনন্দম উদ্বোধি বর্ধনম। তিনি সবসময় আনন্দ বর্ধন করেন, এবং কি করে তার ভক্তদেরকে এই দিন নিত্য চিন্ময় ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন সেটা চেষ্টা করেন। তো এটাই হচ্ছে ভগবানের উদ্দেশ্য, তার জন্য এত কিছু লীলাবিলাস। এবং সেগুলো আমরা যত বেশি শ্রবণ করব, যত বেশি মানে শুনবো, পড়বো, তত আমাদের কি হবে, আমরা তত শুদ্ধ হব, হৃদয় শুদ্ধ হব, জাগতিক কামনা বাসনা যত আমাদের এই ব্যাধিগুলো আছে সেগুলো থেকে আমরা আরোগ্য লাভ করব। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে।